Shreya, final year medical student. நாங்கள் இங்கே கேதர் ஆகிருக்கிறது வந்து ஆர்ஜிகாரில் நடந்த இன்ஜஸ்டிஸ்க்கு சாலிடாரிட்டி காட்டுறதுக்கு. அங்கே வந்து one of our female doctors have been brutally raped and murdered. It so happens that she was in her working hours in the hospital, which she considered was safe. ஆனால் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளேயே அவளோட ஒர்க்கிங் இடத்துக்குள்ளேயே a random person has decided to rape her. And இது வந்து is not the first time it has happened Indiaவில். It has been happening எல்லா வாட்டியும் எல்லா இடத்துலையும். And இது வந்து it has to be a wake-up call for our country. ஏன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக we are protesting. இந்தியா ஃபுல்லாக everybody is showing their support. And other மீறியும் if the justice is delayed or if the law decides to twist in favor of political power, I think it only goes to show Indiaவோட law எவ்வளவோ இன்னும் improve ஆகணும். And எப்போவுமே they say that 9 PM மேலே women should not go out or 10 PM மேலே women should not go out or இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. I think it's important that we realize that we should teach the men how to behave more than teaching the women how to dress. And we should teach the men equally about good touch, bad touch, as much as we teach women about good touch and bad touch. And most importantly, every time law padikumbodhu, when the law states, when people say that the law seems to be unfair, women oriented in the rape case, whenever we read section 375, 376, a man is said to have raped a woman when the law says, we all agreed that the law was biased. Women's side biased, male side is not justified in it. But I think there's enough evidence to show that women are the ones that need so much more protection. And women need comfort more than protection. Everybody is a human, a man and a woman, biologically different, but still the way women tend to be treated is so unfair, unjust. இப்போ நாங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக they are protesting, and even then it seems to be that only medical people or in the field இருக்க people know the depth of it. இங்கே கூட நிறைய bystanders they think யாரோ ரேப் ஆயிருக்கா or யாருக்கோ மர்டர் ஆயிருக்குது, ஃபுல் விஷயம் they don't know. So more than the fact that a doctor was raped, it's important that we understand that India's a woman got raped and not just a doctor. இது வெறும் doctor's problem இல்லை or like nurse's problem இல்லை, it's India's problem. And it's high time that we realize that women's safety, women's priorityன்றதோட we should teach, not just teach, we should educate and propagate men's education and their self-awareness towards treating women with respect. வெஸ்ட் பெங்கால் கல்கட்டா ஆர்ஜிகார் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு கொடூரமான சம்பவம் நடந்தது. இட் ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ட்ராய்ட் ஃபெய்த் இன் ஹியூமனிட்டி. எல்லோரும் ரொம்ப அப்செட்டாக இருக்கும். ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் லைஃப் சேவ் பண்ணுறாங்க, அவங்க கண்டினியூஸாக டியூட்டி பண்ணுறாங்க, ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துருக்காங்க ரெஸ்ட்டில், அண்ட் தட் டைம் இட் ஹேப்பன்ஸ். இதை மட்டும் இல்லை, there are so many scores of people who are working in various places, men and women, without proper security. ஸோ இந்த விஷயத்தை வெளியே சொல்கிறக்காக தான் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி வந்து சார் நாங்கள் இதை வந்து we would like to reach out to the public, இது பண்ணணும்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னு, எல்லாருமே அன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டே ஒரு டோக்கன் ஸ்ட்ரைக் மாதிரி எல்லாருமே பிளாக் பேட்ஜ் அணிந்து அன்றைக்கி வர ஓபியிலலாம் நாங்கள் சைலண்ட் ஆகிருந்து ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி என்டையர் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி, போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ், அண்டர் கிராஜுவேட்ஸ், ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஊர்வலம் எடுத்தோம். இதில் எல்லா ப்ளக்கார்ட்ஸ்லையும் சொல்ல வந்தீங்க, பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ளக்கார்ட்ஸ் இருக்கும். அதில் என்ன வாட் வி வாண்ட் டு கன்வே இஸ் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் விமன் அண்ட் சேஃப்டி ஃபார் விமன். இதுதான் எங்களோட முக்கியமான தீமாக இருக்குது. இது மட்டும் கிடையாது, நாங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி ஹேஸ் லாங் டேர்ம் பிளான்ஸ். அவங்க வந்து மற்ற காலேஜஸ்லேயும் போய் எல்லா காலேஜஸ்லையும் போய் பேசலான் இருக்காங்க. பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ்க்கு போகிறாங்க, பிஎஸ்சி டெக்குக்கு போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரேஸ் கோர்ஸ்லையும் சின்ன சின்ன குரூப்பாக அந்த வாக்கர்ஸ்க்கு போகிறவங்ககிட்ட ஒரு ஜென்டில் ஒரு 5 minute டாக், ஒரு ஜென்ரல் சென்சிட்டைசேஷன் எப்படி இருக்கணும், ஹவு ஷுட் வி ட்ரீட் விமன் வித் டிக்னிட்டி, அதை பற்றி லாங் டேர்ம் பிளான்ஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ அவர் request to the government she is responsible for the safety and security of everybody, women in particular, especially healthcare scenario la avanga nights ella kandipa work பண்ண நிறைய situations irukku. Very rarely healthcare la தான் in fact many of the healthcare workers are women and they keep working at night. அவங்க family விட்டுட்டு they are coming and working. அந்த மாதிரி ஒரு healthcare worker safety இல்லனா we are really doing injustice in this country. So
இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இப்போ நாங்கள் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு 24/7 ஒரு ஹெல்ப்லைன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இம்மீடியட்டாக அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பேஸ் பண்ணிடுவோம். எனிபடி ஹேஸ் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ டக்குன்னு கூப்பிட்டா ஒரு டீம் ஆஃப் செக்யூரிட்டி பீப்புள், இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி பீப்புள் வந்து உடனே அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மெக்கானிசம் வி வாண்ட் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் டு ஹேவ் ஆஸ் எ பாலிசி ஸோ தட் ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ வந்துருச்சுன்னா இமீடியட்டாக யார் நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஆட்களில் யாரை ரீச் பண்ணுங்கிறது முதல்ல இம்பார்ட்டன்ட். போலீஸுக்கு போகிறது செகண்டரி. போலீஸ் நம்பர்ஸ் கம்பேர்ட் டு தி பாப்புலேஷன்ஸ் வெரி லெஸ். அதனால் எல்லாத்துக்குமே போலீஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் அவர் ஓன் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ஸ். ஸோ இந்த மெசேஜ் மட்டும் இல்லாமல் generally it is important that men treat women with dignity and consider them as equals and work together. ஸோ இந்த ரேலியோட மெயின் இன்டென்ட் இதுதான். இந்த போராட்டம் இது மட்டும் இல்லை, இது தொடரும் என்றது தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ.